नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, लेक्चर नंबर 28। आज आप यूनिट 2 में फ्री डेम्प्ड एंड वाइब्रेशन मोशन विषे चर्चा करीशुं। आना आगळ આપણે यूनिट 2 નો टॉपिक चलावता था, सिम्पल हार्मोनिक मोशन। एनो ज टॉपिक है पण इन डिटेल है यूनिट 2 में फ्री डेम्प्ड एंड वाइब्रेशन। बराबर है। तो स्टार्टिंग करिए। तो एम पहला तो इंट्रोडक्शन कराओ। तो अ मेकेनिकल सिस्टम में बी एक्साइटेड इन बॉडी, द बॉडी विल बी वाइब्रेट आफ्टर रिमूविंग द एक्जिस्टिंग फोर्स। ओके, कोई बॉडी है तमारी जोड़े तो एने आपणे एक्साइटेड करी छे, बहारथी कोई फोर्स आपी छे। धारो के आ प्रकारे कोई मारी जोड़े एक फॉर्क है, एने ट्यूनिंग फॉर्क कहीशुं आपणे, एने शुं कहेवाय छे? फॉर्क कहीशुं। बराबर। जो हूँ एने बहारथी कोई फोर्स आपू छूँ तो ए शुं करशे? बहारथी फोर्स आपीने मूकी दઉં, लई लઉં तो शुं थशे? ए वाइब्रेट करशे ने। दिस वाइब्रेशन विल बी अ सिम्पल हार्मोनिक, अने आ जे वाइब्रेशन है एने शुं कहीशुं? सिम्पल हार्मोनिक एंड एने आपणे फ्री वाइब्रेशन कहीशुं। एना पछी आपणे फोर्स आपी, लई लीधुं, फोर्स रिटर्न, अने एमां जे वाइब्रेशन होय एने फ्री वाइब्रेशन अथवा नेचरल वाइब्रेशन कहीशुं। फरीथी समझिए। अ मिकेनिकल सिस्टम में बी एक्साइटेड इन द बॉडी विल बी वाइब्रेट आफ्टर रिमूविंग द एक्जिस्टिंग फोर्स। बराबर है। तो के कोई सिस्टम है, धारो कि आपणी जोड़े ट्यूनिंग फॉर्क है, तो आ फॉर्क ने हूँ बहारथी धक्को मारूँ छूँ। एट मीन्स बहारथी धारो के डस्टर वडे आने फोर्स आपू छूँ, मारूँ छूँ आने, तो ए शुं थशे? वाइब्रेट थशे। वाइब्रेट थशे, फोर्स लई लो त्यारे शुं थशे? वाइब्रेट थशे ने। दिस वाइब्रेशन विल बी अ सिम्पल हार्मोनिक एंड इट्स कॉल्ड अ फ्री वाइब्रेशन। एने शुं कहीशुं? आ जे वाइब्रेशन हशे सिम्पल हार्मोनिक हशे, अने जे वाइब्रेशन है एने फ्री वाइब्रेशन कहीशुं अथवा नेचरल वाइब्रेशन कहीशुं। द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड अ नेचरल पीरियड। तो ए जे टाइम पीरियड है ए वाइब्रेटिंग करवानो एने आपणे नेचरल पीरियड पण कहीशुं। ओके, चल हवे सिम्पल पेंड्युलम सेट एट ऑसिलेशन और ट्यूनिंग फॉर सेट इन वाइब्रेशन, द सिस्टम विल नॉट ऑसिलेट और वाइब्रेट एट इन्फाइनाइट टाइम। ओके, चलो धारो कि आपणे एक उदाहरणथी समझीए। आ जे सेंटेन्स है तमने समझावुं। आ कोई सिम्पल पेंड्युलम है। अ सिम्पल पेंड्युलम सेट इन द ऑसिलेशन और अ ट्यूनिंग फॉर्क, अथवा ट्यूनिंग फॉर्क है हाल आपणे जोयुं वाइब्रेशन सेट इन द वाइब्रेशन, द सिस्टम विल नॉट ऑसिलेट। हवे जो आ सिम्पल पेंड्युलम में जे ऑसिलेशन थशे, जे मूवमेंट थशे एने ऑसिलेशन कहीशुं, पण ट्यूनिंग फॉर्क में आपणे एने ज्यारे पछाड़ीने पकड़ीशुं त्यारे वाइब्रेट थशे। बहु नाना ऑसिलेशन्स होय एने वाइब्रेशन कहीशुं। बराबर है। तो हवे आ वाइब्रेशन आजे छे सिम्पल पेंड्युलम। बराबर। हवे हूँ एने मोशन आपू छूँ आ दिशामांथी, पछी आ रीते मूवमेंट करशे। हवे धीमे 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 ए स्टॉप थई जशे। एटले के आपणे एवुं कही शकीए कि सिम्पल पेंड्युलम सेट इन ऑसिलेशन, द सिस्टम विल नॉट ऑसिलेट और वाइब्रेट फॉर ए इन्फाइनाइट टाइम। कोई चोक्कस समय पछी ए बंध थई जशे, नहीं कि एक बार फोर्स आप्या पछी ए ऑसिलेशन कर्या ज राखशे। बराबर। ए बंध थवानुं कारण छे कि एना उपर रेजिस्टिंग फोर्स लागशे, अवरोधकीय बळ। बराबर है। जेनाथी ए स्टॉप थई जशे। द एम्प्लिट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सिस्टम ग्रेज्युअली बिकम स्मॉलर एंड फाइनली मोशन डिस्क्राइब फाइनली पछी आपणने आवी रीतना मळशे वाइब्रेशन। पछी शुं थशे कि एम्प्लिट्यूड शुं थशे? पहला आपणे आपीशुं एटले वधशे, पछी फरीथी शुं थशे? घटशे, अने पछी स्टेडी थई जशे, जीरो थई जशे, जे एनुं मेन पोजिशन हती त्यां आई जशे। बराबर है। आनो ग्राफ है जो फिगर 1 में दर्शावेलो है। आ फिगर 1 अपनी सॉरी अहींया नथी, पण आपणे मैं ड्रॉ करीए। ओके, तमे समझी लेजो कि आ रीतनुं थशे। ओके, तो आवुं थवानुं कारण कि एना उपर कंईक रेजिस्टिंग फोर्स लागशे। जेम के जो प्रवाही में सिम्पल पेंड्युलम करता हो तो प्रवाहीनी स्निग्धता एना लीधे, पछी इंटरनल फ्रेक्शन। बराबर है। जो सिम्पल पेंड्युलम हो तो एना उपर हवानुं रेजिस्टिंग फोर्स लागे।
તો આવી જે મોશન છે કે પહેલાં એનો એમ્પ્લિટ્યૂડ મેક્સિમમ, પછી ધીમે ધીમે ઓછો ઓછો, પછી સ્ટેડી, તો એને શું કહીશું આપણે? ડેમ્પ્ડ વાઇબ્રેશન કહીશું. ડેમ્પ ઓસિલેશન અને ડેમ્પ વાઇબ્રેશન. ઓકે, અને શું કહીશું? ડેમ્પ્ડ વાઇબ્રેશન. જેમ કે આ આપણો ટ્યુનિંગ ફોર્ક છે, ટ્યુનિંગ ફોર્ક છે. આ ટ્યુનિંગ ફોર્કને હું પછાડું અને પછી એને વાઇબ્રેશન આપું તો થોડા સમય પછી એ શું થઈ જશે? સ્ટોપ થઈ જશે. બરાબર છે? ઓકે. ધ વાઇબ્રેટિંગ સિસ્ટમ લૂઝિસ ધ વાઇબ્રેશન ડ્યુ ટુ ડેમ્પિંગ, એટલે કે ડેમ્પ મોશનને લીધે, એટલે કે આ જે રેઝિસ્ટન્સ ફોર્સ લાગે એ વાઇબ્રેશનમાં લોસ થઈ જશે, એટલે વાઇબ્રેશન મટી જશે. કોના લીધે? તો કે ડેમ્પિંગને લીધે. ટુ મેન્ટેન ધ વાઇબ્રેશન એન્ડ એક્સટર્નલ પિરિયોડિક ફોર્સ ઇઝ એપ્લાઇડ ઓન બોડી ઓર અ સિસ્ટમ. જો એને આપણે કોન્સ્ટન્ટ વાઇબ્રેશનમાં રાખવું અથવા ઓસિલેશનમાં રાખવું હશે તો એને બહારથી આપણે પિરિયોડિકલી આપણે એને ફોર્સ આપવું પડશે. ધ બોડી ઓર સિસ્ટમ વિલ ટ્રાય ટુ વાઇબ્રેટ વિથ ધ નેચરલ ફ્રીક્વન્સી એન્ડ નેચરલ વાઇબ્રેશન dies away due to damping force and ultimately vibrate with the time period of external periodic force. Such a type of a vibration is a forced vibration. તો આ જે આપણને આપણી સિસ્ટમ છે એ વાઇબ્રેટ કરવાનું, નેચરલ ફ્રીક્વન્સીથી વાઇબ્રેશન કરવાનું ટ્રાય કરશે અથવા નેચરલ વાઇબ્રેશનથી, અને ડેમ્પિંગ જેમ બને એમ ઓછા, નેચરલ ફ્રીક્વન્સીમાં સૌથી ઓછા ડેમ્પ્ડ મોશન થાય. ઓકે, આવા જે ટાઈપ છે જેને આપણે બહારથી વારંવાર ફોર્સ આપવું પડે, ચાલુ રાખીએ જે વાઇબ્રેશન, એને ફોર્સ વાઇબ્રેશન આપણે કહીશું. કયું કહીશું? ફોર્સ્ડ વાઇબ્રેશન. ઓકે, ચાલો, આ હતી ઇન્ટ્રોડક્શન. આના પરથી આપણે શું સમજ્યા કે અ મિકેનિકલ સિસ્ટમ એક્સાઇટેડ ઓન બોડી, એટલે કે કોઈ બાહ્ય બળ આપવામાં આવે, કોઈ સિસ્ટમ છે મિકેનિકલ, યાંત્રિક યંત્ર છે, એને જો બહારથી કોઈ ફોર્સ આપીએ તો એ શું થશે? વાઇબ્રેટ થશે અથવા ઓસિલેશન થશે. અને જો ફોર્સ આપ્યા પછી એને લઈ લેવામાં આવશે તો જો એ સિસ્ટમ વાઇબ્રેશન થશે એ કેવા હશે? સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન હશે. ને એ જે ફ્રીક્વન્સીથી વાઇબ્રેશન કરશે એને નેચરલ ફ્રીક્વન્સી અથવા જે વાઇબ્રેશન છે એને નેચરલ વાઇબ્રેશન કહીશું આપણે. ઓકે, અને આનો જે ટાઈમ પીરિયડ છે એને નેચરલ પીરિયડ કહીશું. ઓકે, અને બીજું એક ડેફિનેશન સમજ્યા કે ફોર્સ્ડ વાઇબ્રેશન. તો કોઈ પિરિયોડિક સિસ્ટમ છે તો એ એના ઉપર રેઝિસ્ટિવ ફોર્સ લાગે એટલે ડેમ્પિંગ મોશન કરશે, ડેમ્પિંગ ઓસિલેશન કરશે, એટલે કે મેક્સિમમ થઈ પછી ધીમે ધીમે ઘટવા માંડશે. એટલે એના પિરિયોડિક મોશન આપણે ચાલુ રાખવા માટે એને બાહ્ય કોઈ ફોર્સ આપવો પડશે, જેને ફોર્સ્ડ વાઇબ્રેશન કહીશું. શું કહીશું? ફોર્સ્ડ વાઇબ્રેશન. ઓકે, ચલો હવે આપણે જોઈએ તો મોશન ડ્યુ ટુ ધ કોન્સ્ટન્ટ ફોર્સ. હવે આપણે સમજીશું કે કોઈ પેન્ડુલમ છે અથવા ટ્યુનિંગ ફોર્ક છે અને બહારથી આપણે કોન્સ્ટન્ટ ફોર્સ આપી રાખીએ તો એના માટેનું જે સમીકરણ છે આપણે તારવીશું. ઓકે, ચલો હવે આ જ વસ્તુ આપણે આગળ તો સમજી ગયા છે, તો બી એકવાર ફરીથી સમજી લઈએ. ધ કોન્સ્ટન્ટ ફોર્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ એફ ઇઝ એક્ટિંગ ઓન અ પાર્ટિકલ એક્ઝિક્યુટિંગ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન. ધ ઇક્વેશન ઓફ મોશન ઓફ પાર્ટિકલ ઇઝ ગિવન બાય. ઓકે, ચલો કોઈ સિસ્ટમ છે, આ સિમ્પલ અલગ છે, એના ઉપર આપણે બાહ્ય ફોર્સ આપીએ છીએ એફ, કેપિટલ એફ, આપણે કોઈ બાહ્ય બળ લાગુ પાડીએ છીએ. કયું ફોર્સ લાગુ પાડીએ છીએ? બાહ્ય કોઈ ફોર્સ કેપિટલ એફ લાગુ પાડીએ છીએ. તો આજે છે પાર્ટિકલ કેવું શું કરશે? એક્ઝિક્યુટિંગ અ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન. એ ફોર્સ છે જે એ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન કરતું હોય તો એના માટેનું આપણે સૂત્ર લખવું હોય તો શું લખાશે? એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ ડી સ્ક્વેર વાય અપન ડીટી સ્ક્વેર પ્લસ મ્યુ વાય. હવે અહીંયા મ્યુ વાય શું છે? તો કે રેઝિસ્ટન્સ ફોર્સ છે, જ્યાં મ્યુને આપણે પુનઃસ્થાપક બળ કહીશું. શું કહીશું? પુનઃસ્થાપક બળ. ઓકે, ચલો હવે આ જે ઇક્વેશન છે એને આપણે અલગ ફોર્મમાં લખીએ તો આપણે આ ભણી ગયા છે ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે બાય એમ અથવા ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ
μ/m બરાબર છે. આવું ભણ્યા છીએ ને, જ્યાં મ્યુ એક પુનઃસ્થાપક બળ કોન્સ્ટન્ટ છે. ઓકે, ચલો હવે આ સૂત્ર તો આપણને ખબર છે. આવી રહ્યું ω² = μ/m. માટે આપણે શું કરીશું? d²y/dt² પ્લસ ω²y બરાબર f/m. એટલે પૂરા સમીકરણ જે છે, આ જે સમીકરણ છે, હવે આની જગ્યાએ મારે મ્યુની જગ્યાએ, સોરી હું ફરીથી લખું છું જેથી તમને નોટ્સ બનાવવામાં સરળતા રહે. ω = μ/m સૂત્ર છે. હવે ω² μ/m થશે. તો મ્યુ બરાબર શું થશે? m × ω². ઓકે, મ્યુ બરાબર m × ω². હવે આખા સમીકરણ આ જે m છે બરાબરની પેલી બાજુ લઈ લો, એટલે આવું આપણને કંઈક ઇક્વેશન મળશે. ઓકે, ચલો હવે થોડું સાદુરૂપ આપી દઈએ. dy/dt d²y/dt² પ્લસ ω² y માઇનસ f/m ω². અહીંથી કોમન લીધો છે એટલે અહીંયા છેદમાં આવશે. આ ઇક્વેશનની વાત કરીએ તો બરાબર 0. તો y માઇનસ f/m ω² બરાબર z ધારી લઈએ અહીંયા. તો શું થશે? d²z/dt² પ્લસ ω²z બરાબર 0. ઓકે, ચલો ધ સોલ્યુશન ઓફ ઇક્વેશન 3. આ જે સોલ્યુશન છે, જે આપણે સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશનમાં આગળ કર્યું છે, એનું સોલ્યુશન શું આવશે? તો કે z = a sin ωt પ્લસ b cos ωt, અથવા તો y બરાબર f/m ω² પ્લસ a sin ωt પ્લસ b cos ωt. જે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે આપણું ચેપ્ટરની શરૂઆત કરી હતી ત્યારે પહેલી થિયરી હતી યુનિટ 2ની, એમાં આ બધા જ આપણે સાદુરૂપ આપણે સમજ્યા છીએ. ઓકે, ચલો એપ્લાઇંગ ઇનિશિયલ કન્ડિશન. હવે એમાં પ્રારંભિક કન્ડિશન અપનાવીએ, એટલે કે t બરાબર 0 અને y બરાબર y0 લઈએ અને dy/dt બરાબર v લખીએ, તો આપણને શું મળશે? a બરાબર v/ω અને b બરાબર y0 માઇનસ f ω². માટે હવે ઇક્વેશન 5માં આ કિંમતો મૂકીશું. a અને b કોન્સ્ટન્ટના આન્સર શોધ્યા પછી આ કિંમતો કયા ફોર્મ્યુલા પરથી? તો પ્રારંભિક કન્ડિશનો વાપરીશું. પ્રારંભિક કન્ડિશનો કઈ વાપરીશું? t બરાબર 0 એ y બરાબર y0 બરાબર છે. તો એના ઉપરથી આપણે શોધીશું. તો આપણને મળશે t બરાબર 0, y બરાબર y0 અને dy/dt બરાબર v. તો એનો ઉપયોગ કરી આપણને a બરાબર મળશે v/ω, b બરાબર y0 માઇનસ f/ω². આ બંને કિંમતો આપણે ઇક્વેશન નંબર 5માં મૂકીશું. તો y બરાબર f/m ω² પ્લસ v/ω sin ωt પ્લસ y0 માઇનસ f/ω² કૌંસની બહાર cos ωt. આ જે સૂત્ર મળ્યું એ આપણે a અને bની કિંમત મૂક્યા પછી મળ્યું. ધ ઇફેક્ટ ઓફ કોન્સ્ટન્ટ ફોર્સ ઇઝ ડિમિશિંગ ધ ઇનિશિયલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એન્ડ ઇલ એલ્ટર ધ મીન પોઝિશન ઓફ રેસ્ટ ઇફ. હવે ઇક્વેશન જે 7 છે એમાં આપણે બાહ્ય ફોર્સને 0 બતાવીએ. ઇફ f બરાબર 0, ધ ઇક્વેશન 7 બીકમ y બરાબર v/ω sin ωt પ્લસ y0 cos ωt થશે. બરાબર, આ જે સમીકરણ છે એમાં f બરાબર 0 મૂકીએ ત્યારે. ઓકે, ચલો તો આ જે ઇક્વેશન હતું એ કોન્સ્ટન્ટ ફોર્સ, બાહ્ય કોઈ કોન્સ્ટન્ટ ફોર્સ આપીએ ત્યારે જે વાઇબ્રેશન અથવા ઓસિલેશન થાય એના માટેનું સિમ્પલ હાર્મોનિક માટેનું ઇક્વેશન હતું. ઓકે, ચલો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કસ કરીશું ધ ફોર્સ એક્ટ ફોર શોર્ટ ટાઈમ એન્ડ ધ ફાઇન્ડ ઇટ્સ ઇફેક્ટ. જો કોઈ ફોર્સ છે બહુ નાના સમય માટે લાગુ પાડીએ તો ત્યારે જે સમીકરણ છે એના ઉપર શું ઇફેક્ટ થશે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. થેન્ક યુ.